खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कोट ब्रह्मंडां दे मालक जुगो जोगी अटल शब्दा अवतार दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ मिल बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आओ बड़े प्यार यार सत्कार दे नाल अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुरां दी पवित्र अमृत बाणी की कथा विचार व्याख्या सो सरवण करके लाह प्राप्त करो। अमर शहीद जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी अते होर बेअंत शहीदां दा एक पवित्र स्थान है जिथे अज आप दसवीं का दिहाड़ा मना रहे हो। 15 दिन का हनेर पक्ष है, 15 दिन का चानन पक्ष है। ये चानन पक्ष की दसवीं है, यानी मस्या तो अगले दिन जो एकम दूज तीज आउंदी है, जो 10वीं तारीख है। अज का दिन 10वीं आदि पुरब है जेते जो रहतनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वचन आउंदा है कि 10वीं आदਿਕ ਜਿਹੜੇ पुरब ਹਨ उदों कड़ा प्रसादी दे करके ते अरदास करे। पुरातन गुर सिखा ने ये शहीदां दा दिन नियत करके, क्योंकि अज तक बेअंत जोड़े गुरसिख ने सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ बाल बच्चे शहीद हो चुके ने धर्म की खातर। ਸਿੰਘਾਂ ने ये मता पाया कि कोई दिन होवे जिस दिन कि उन्हों की याद मनाई जाए। सो महीने बाद 10वीं का पवित्र दिहाड़ा नियत किया गया। पुरातन गुरसिख अज दे दिन श्री सहज पाठ अखंड पाठ साहब जी के भोग पाउंदे, प्रसाद कड़ा प्रसादी दे करदे, शहीदां दे नाम ते अरदास हुंदी। सो पुरातन रीति चली आउंदी है। सीने बसीने समूह संगतां शहीदां दे नाम दे अज दे दिन गुरु घर हाज़री भरदियां ने। भावें मस्या 10वीं या दूज तीज आदਿਕ इन्हां दा कोई विशेष इतिहास नहीं है संग्रांद। पर जिहड़े पुरातन लोग हिंदुस्तानी वो इन्हां दिनां दे नाल उन्हां दीयां भावनावां जुड़ियां हुंदियां ने। सतगुरु जी महाराज जी ने ये आग्ञा की है कि जिमें होर दिनां दे विच भी गुरु घर आउणा है, मस्या संग्रांद 10वीं नूं ही भाई गुरु घर आओ। इधर उधर भटकण की लोड़ नहीं। तीर्थां दे उचेचे तौर पर जाके त्रिवेणी गंगा तक दे इशनान दी ये जो शहीदां दे खून दे नाल सिंजी हुई धरती है, यही सब तो महान तीर्थ है। अल्लाह यारखां जोगी दियां पंक्तियां चमकौर साहब गुरुद्वारे के सामने उकरियां हुई ने। गेट के उपर संगमरमर दे विच घर हिंद में तीर्थ एक है यात्रा के लिए। यहाँ बाप ने बेटे कटाए खुदा के लिए। मतलब जिथे डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी, रंबियां नाल खुप रह जांदे तस्वीर बदलदी कौमां दी। शहीदां दे खून नाल धरती पवित्र हो जाती है। उन्होंने मत्था टेकण दे नाल, मत्थे ते वो धूड़ी लाउण दे नाल साडा मन मस्तक
ਉਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਲੱਥਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ 7ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਰੰਗਪੁਰ ਵਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਨ ਜਾਇਆ, ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਗੁਮਾਨ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਸਨ 91-92 ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ, 2 ਲੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 101 ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁੰਮਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਧੋਤੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਕੰਨ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੈਬਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੈਬਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੈਦਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਏਸੀ ਕਮਰੇ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਵਟ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ 7ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਾਨ ਜੰਗਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਤਰੀਕ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਬਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੱਜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਟ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਗੋਰੇ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਨਾਲ ਕੋਹ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ, ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਡੋਗਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਾਇਆ। ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਕਰਮ ਅਲੀ ਨੇ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਕੇ 15,000 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਹੋਏ ਕੜਾਮ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਣੇ ਦੀ ਜੂਹ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੜਾਮ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਜੰਗ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲੜੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਹੀਰ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੀਬ 3500 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸੁਹਾਣੇ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਗੋਦਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਐਸੀਆਂ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਗੁੰਮਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਭਾਵਨ ਬੰਗਦੀਆਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਹਰ ਤੀਰ, ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸੈਥੀ ਯਹ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, ਤੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਥੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਬਰ ਤਲਵਾਰ, ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ ਭਏ ਸਿੰਧ ਪਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਨ ਦਾਣੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਸਿੱਕਾ, ਨਾ ਬਰੂਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਖੁੰਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕਮਾ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀਗਾ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਦੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸੂ ਜਬ ਜਾਈ ਲਰੋ,
निश्चय कर अपनी जीत करो, अर सिखूँ अपने ही मन को। ये लालच हो गुण दो चरो, जब आप की औध निदान बने। अति ही रन में तब जूझ मरो। ये गुरबाणी पढ़ते हुए शहीदियाँ प्राप्त कर गए। सोना ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੋਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੋ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸਮੇਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਰਹਿਤ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਈਏ। ਆਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਸਵੈ ਲੋਕ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਸਥਾਪਨੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੀਰਜ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਆਪਾਰ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਮੂਰਤ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਥੂਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਸਥਾਪਨੰ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਹੈ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਤਾਰਹੁ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ।
ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਠਰਾਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਿਆ। ਉਹ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਮਾਲਕ, ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਦੇਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਇਆ ਗਣਨਾ ਬਿਨਾਸਨੰ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਠਰਾਗਨੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਕੋ ਜੇ ਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਉਹ ਜਠਰਾਗਨੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਰੋੜ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਫੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਦਿਲ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਫਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗਰਮੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਨ ਡੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਨਾ ਪੀਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇੰਜ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋ ਪਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੌਣ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਦੱਸੋ, ਕੌਣ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਲੜ ਖੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਘੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੱਚਾ ਵਿਲਕ ਕੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਖੁਦ ਆਪ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਚਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਂ ਜੀ ਇਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਉ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੈ। ਉਦੋਂ ਭਲਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਸੀਗੀ? ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰਾਖੈ, ਲੱਗਣ ਦੇਤ ਨਾ ਸੇਕ, ਸੋਈ ਸੁਆਮੀ ਇਹਾਂ ਰੱਖੈ, ਬੂਝ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰ ਟੇਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀਗੀ, ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ? ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, 4 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਖਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਧਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ
ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਸੰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਉਹ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ 1000 ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਧ ਇਕਾਂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾ ਆਨੰਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਮੈਂ ਧਾਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਦੋਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਉਹਦੀ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹੇ ਨਮਾਣੀ, ਦੇਹੇ ਨਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਉਹ ਲਿਵ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਹੱਥਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਲਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇੰਜ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ਼ਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ TV ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਆਪ ਵੀ TV ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਪੁੱਤ ਗਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਗਾਣੇ ਸੁਣ। ਸੋ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪੰਨੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਆਸ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਪੱਥਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਵ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰੂ ਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਬੀਅਨ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ। ਸਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁਆ ਤਨ ਨਾਸ। ਨਾਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉਭੇ ਸਾਹ, ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੁਆ ਸਵਾਹ।
गए से गीत बुकारी ताह, उड़िया हंस दसाई राह। आया गया मोया नाव, पिछे पत्तल सदी हो काव। नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डुबा संसार। इथे शब्द संपूर्ण होया। महला पहला। 10 बालतन 20 रमन। 10 साल तक तो बच्चा सीगा, जब 20 साल का होया भर जवानी आ गई। 30 का सुंदर कहावै। 30 का तो बहुता ही सोहना लगदा, जिन्ना वधना हुंदा 30 ते तक सारा सडौल शरीर सुंदर स्वरूप वध जांदा। 40 सीपुर होए, 40 का तो फुल स्टॉप ही लग जाता। जो कुछ शरीर दे विच ताता दिखाने से वधना फुलना सी, 40 तक तो पक्का ही सब कुछ खत्म हो गया। वो तो बाद मुड़ के पॉइंट माइनस होने शुरू हो गए कि इस भी चिट्टे शरीर भी माइनस वाल जाना शुरू हो गया। 40 सी पुर होए, 85 पग खिसै। 50 के पैर लड़खड़ाउण लग पे, यानी कमज़ोरी आ गई। 60 के बोढ़ पायावे। 60 साल दे तो बुढ़े ही हो गए। 70 का मतहीन। 70 का जद हो गया तो न्याणे कहते ने भी बाबा जी आओ तेरी मंजी है ड्योढ़ी दे कोल, तू साडे काम च बोलना नहीं, जो न्याणे करदे करन दिओ, तुहाडा समा सीगा, न्याणे नूं ना टोको, इन्हां दा अपना समा है। तुहानूं अकल नहीं है, तुहाडी मत सही नहीं रही। सानूं पता है कि असीं अपना फैसला किवें करना है। क्यों न्याणे सिर सुआह पा देंदे, बोलन ही नहीं देंदे। कहिया ना मन जिहड़ा आखे नहीं लगना, वो सिर सुआह ही पाउणी है। माफ़ करना, महाराज ने बाणी विच लिखिया होया है, कहिया ना मन सिर खाक शन। मिट्टी का बुक भर के लै तेरे सिर च। कहण दा मतलब भी तेरी गल नहीं मननी आपां। 70 का मतहीन, क्योंकि तेरी मत मारी गई, तू 70 का हो गया। असी हांगा व्यवहार न पावै। असियां दे नूं तां बिल्कुल ही पता नहीं लगता। कोई आया कोई गया, कोई की बोल रहा है, की चल रहा है, कुछ समझ नहीं आती। नवै का सेह जासनी, 90 का तो सेजा तो ही आसन ला लेंदा। ये साध संगत जीओ, मनमुखां की हालत गुरबाणी में लिखी हुई है। गुरमुखां की अवस्था नहीं जे, ये जिहड़ी हालत है मनमुखां की है। गुरमुखां की अवस्था एक अलग किस्म की है, उन्हां दी गल नहीं आपां करदे, मैनूं माफ़ करना। ये कथा गुरमुखां की ब्रह्म ज्ञानियां की नहीं है। मैं फिर बेनती कर देवां, संत ज्ञानी मोहन सिंह जी खालसा भिंडरां वाले 108 साल की अवस्था दे हो चुके हैं। पर जदों भी उन्होंने बारे सुनीदा या दर्शन करने का मौका मिलता, इको ही आसन दे सारी उम्र भजन करदियां दी बतीत हो गई। महापुरख बाबा ठाकुर सिंह साहब साढ़े नाल 90 साल की उम्र च विचरते रहे। जिन्हां दे आसन दे अस्थान दे चौंकड़ा मार के आप कथा सुन रहे हो। बाबा हनुमान सिंह के इतिहास सुनाउंदियां मैं जिक्र किया भी इन्हां दी उम्र भी 90 साल की सी। धन बाबा दीप सिंह ने 84 साल की उम्र के खंडा खड़काया। गुरमुखां की कथा तो अलग है। ये जिन्होंने नाम विसरिया होया उन्हां दी गल कर रहे हैं। हंसाली वाले महापुरख भी चढ़ी कला अवस्था के विचरे और उन्होंने महान सेवावां निभाइयां। तो इंज सच्चे पातशाह की कृपा होवे फिर तो की कहने, नहीं तो महाराज कहते हैं
कि भाई बुरी हालत है। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਦੇਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਯਗਨ ਨਾ ਬਿਨਾਸਨੰ। ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਠਰਾਗਨੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੁਖਾ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜੜੇ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੁੱਠਾ। ਵਸੰਦੋ ਕੋ ਹਥੜਾ ਥਾਏ। ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀਗੇ। ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸੀ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀਨ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬ ਸੱਚਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਗਤ ਹੋਈਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਰੂਹਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਜੀਵ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ। ਤੋ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੇ ਰੱਬ ਸੱਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 5 ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਦੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ, 1.25 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ, 1.25 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-11 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੌਖੀਆਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 100-101 ਮਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 10, 11, 15, 20, 21, 25 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4-5 ਪਾਠ, ਕੁਝ ਵੀ
ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਮਨ ਟਿਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਚਰਨ ਚੱਲੋ ਮਾਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੜਾ? ਔਨ ਡਿਊਟੀ। ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, 100 ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰੇ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਂਜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਦਈਏ। ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੀਰ ਫੇਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈੜ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਰੋਕਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੋ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀਏ ਬਈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਲੈਸਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਥਾ 'ਚ ਬੋਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਯਾਨੀ ਮਠਿਆਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਬਰਫੀ, ਲੱਡੂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਖੰਡ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖੀਰ ਪੂੜੇ, ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਛਕਣਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ।
ਬਲਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਂਦਗੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਰ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਜੀ। ਮੁਖਾ ਤਲੈ ਪੈਰਿ ਉਪਰੇ। ਉਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੂੰਹ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਨ, ਬਿਜੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਸੰਦੋ ਕੋ ਹਥੜੈ ਥਾਏ। ਬੜੀ ਤੰਗ ਸੰਗੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਧਨੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਸਰੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਸਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਰੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਨੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਸੋ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਆਦਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਖਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਮਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਅਤੇ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਹ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਿਆ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਦਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਬਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਾਬੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅੰਸ ਪਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੰਮ ਆਏ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭੋਜਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਨ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆ, ਰਸ ਅੰਨ ਭੋਗਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਹੋਂ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕੋ ਵਸਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਕਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 50-60 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫਟ ਰਿਹਾ, ਤਪਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸ਼ੈਣੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਮੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਮੁੜਕਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇਲਾ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਤੇਰਾ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਭਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਚਾਂ ਝਾੜ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦਾ, ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬੈਠੇ ਧੋਤੀ ਲੰਗੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨੀਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਗਿਣਦਿਆਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਗਿਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਓ ਨਿੰਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਾਮੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘੱਟ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੋ ਧੋਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ, ਲੰਚ ਤਿਆਰ, ਡਿਨਰ ਤਿਆਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬੋਝੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨੋ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਭੇਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ। 5 ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਦਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਏ। ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਬਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਉੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਤੇਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਬ ਤਮਾਏ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ, ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੌੜੀ। ਸਮਝ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਗਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਕਤ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਮਿਆ ਅਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਆਗਣ ਉਦਰ ਮਝਾਰ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਦਰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀਰਜ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਮੁਖ ਕੋ ਚੀਲ ਬਿਕਲ। ਵਕੀਲ ਭੈੜੇ ਗੰਦੇ ਭਾਵ ਅਪਵਿੱਤਰ ਡਰਾਉਣੇ ਭਿਆਨਕ ਗਾੜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਰੂਪੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਲਟਾ ਭਾਵ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਭਿਆਨਕ ਗਾੜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਰੂਪੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਹੇਠਾਂ ਲਮਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 100 ਅਰਦਾਸਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਲ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਜਠਰਾਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨ ਤਨ ਔਰ ਤਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰ। ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਓ। ਉਹ ਜਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਆ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਬੇਖਮ ਥਾਨੋ ਜਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਠਿਨ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਐਸਾ ਤਿਲ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ, ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਦੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾ? ਤੂੰ ਇਉਂ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਤਨ ਖਾਟੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਲੈ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਾਸੈ ਜਨਮ ਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਭੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੇ। ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੇ।
ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖਮ ਥਾਨੋ ਜਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਤਿਲਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਜਸ ਜਨਮ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਗਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨੁ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਬਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਾਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੂ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਰਹੂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ
प्रथम समूह खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। चित आवे चितम का सदका सब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तां रचियारे आए। देव देव फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री ਸਾਹਿਬ जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा ਨੂੰ सिखी दान केस दान रहत दान विसाह दान विवेक दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान चौकियाँ झंडे मुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मानी मत ची मत पादा राखा वाहिगुरू। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार पिता जी। समूह गुरुद्वारे गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ 10ਵੀਂ ਦਹਿ ਦਿਸ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਛੁਟੇ ਭਰਮ ਮਿਲੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁਰਕੀ ਮਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਸਾ ਕੇ ਨੇ ਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਗੁਰ ਭੇਟਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਆਇਆ ਦਿਹਾੜਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅਠੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀਓ। ਆਉਂਦੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸੀ ਰਹੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹੀ ਭੁੱਲ ਜੋ ਖਿਮਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਰ ਸੋਚ ਬਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭੋਗ ਹਰਾਇ। ਆਪ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਾ ਜਾਪ ਜਪੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਚਹੈ ਖੋਜ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇ ਮੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾ
ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਾਇਆ खंड बेहंडं खलदल खंडं यत्रन मंडं भर पंडं कोई दांड्य खंडं तेज प्रचंडं ज्योत अमंडं भान प्रभं सुख संताकरणं दुर्मंतरणं किल्पकरणं यासरणं जय जय जयकार श्रेष्ठ उपारण मम प्रतिपारण जय तेगं आस्किरपान खंडो खड़ग तबक तबर यार तीर सैफ सरोही सैथी यह हमारे पीर तीर तू ही सैथी तू ही तबर तरवार नाम तिहारो जो जब भय सिंध भगवान काल तू ही काली तू ही देगी तीर तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगबीर सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सूरठ महला पंजवा गुरपुरा पेट्यो वड भागी मन है पया पर गसा कोई न बहुचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा गुरपुरा पेटे वड भागी मन है बया पर गासा कोई न बहुचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर के बलिहारे आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे रहाओ अंतर जामी करण हारा सोई खसम हमारा निर्भय गुर चरणी लागे एक राम नाम आधारा सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभु है भी हुवन हारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा बड़ी बड़ी आई अचरज शोभा कारज आया रासे नानक को गुरपुरा भेटो सगले दुख बिनासे बड़ी बड़ी आई अचरज शोभा कारज आया रासे नानक को गुरपुरा भेटो सगले दुख बिनासे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियां संगतां नूं बेनती है कि अज 10:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ
ਉਹ ਸਮੇਤ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 10:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਈ ਲਾ ਲਓ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ